So, good morning, all of you. So, earlier class we discussed up to the experiment 2, where how to create your home page and the login page in your computer. So, those to be discussed in the earlier class. So, now in this session we continued along with the remaining part, which is available in your experiment. Just like how to create the next page, which regards how to create login page. Here I am showing one thing which regards the home page. This is explained in the earlier class, how to create the home page and what are the different tags are needed to create this starting page, how to link this page with the next login page, how to create the login page, what are the elements that you are needed, and what are the tags that you are discussing with the help of the form tags. So those two experiments will be discussed in the previous session. So now I would like to continue along with the second part, which is the catalog page along with registration, and the fifth one will be the design the web page using CSS. Most probably in this session I conclude 3 and 4. After the next session we starts with 5 and 6. Before going to start the 3 and 4, we need some images. These images are useful to place textbook titles. So the aim of the third experiment is to create the home page, to create the catalog page. So already we discussed how to create login page, how to link login page with the home page. The elements will be shown in the previous session. So now in this session we started with the catalog page. So here when I am clicking this field, catalog field, in your top.html code, so it able to generate the page like this, look like, along with the image, some text data and some button. In that button we have the title called as add to cart. It's just this is a static page. You don't go, when you click this add to cart, it will not function it will not give any function. Why? Because it's a dummy. We create a dummy button and add some text on the dummy button. So here this page contains the information, valid information which related to your book. So this book represents this book page represents what are the books that are needed in your catalog, those images along with some text. So this is going to be developed in the third experiment, and the fourth experiment we started with the registration page. So how to create the registration page, this is very, very important. In order to log in your any website, you need to register before going to log in the website. So the mandatory fields for the registration page will be the name, password, email, phone number, so and so elements are given. If you want to add extra elements also, you need to add along with the form concept. So what is meant by form, what are the form elements, that to be discussed in your theory class. So here 4 and 5, మనం 4 and 5 లో మనం ఏం చేస్తామంటే రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, at the same way how to create the catalog page. That is useful to create catalog as well as the registration page in your existing experiment. So మనం ఇవన్నీ కూడా యాక్చువల్ గా better try to remember one point. You may create these experiments individually, but in our lab cycle we make it as a interconnectivity between one page with the another page. So how to communicate between one page to the another page will be discussed in the earlier class. So ante for example, if I in login page, నేను login page లో ఉన్నాను, సో నేను login page లో ఉన్నప్పుడు I need to travel from the home page or registration page. సో ఆ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ కి డైరెక్ట్ గా పైన మీరు ఒక బటన్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఆ బటన్ దగ్గర రిజిస్ట్రేషన్ ఫీల్డ్, ఇన్ ది సెన్స్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తాము. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీల్డ్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు క్లిక్ చేసినప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ సంబంధించిన కంటెంట్ అంతా డిస్ప్లే అవ్వడం జరుగుతుంది. అదే పేజ్ లో నుంచి మనం బ్యాక్ ఎలా రావాలో, నేను లాగిన్ లో మీకు ఒక చిన్న కోడ్ మొన్న ఎర్లియర్ క్లాస్ లో ఐ ప్లేస్ వన్ కోడ్, న్యూ యూజర్ క్లిక్ ఇన్ అని చెప్పి రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లింకింగ్ బిట్వీన్ వన్ పేజ్ టు ద అనదర్ పేజ్. అంటే ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్ కి మనం ఎలా కావాలంటే అలా ట్రావెల్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ వైల్ యూ డెవలప్ ఎనీ వెబ్సైట్ ఇన్ యువర్ ఇండస్ట్రీ. ఒక డెవలపర్ కావాల్సింది ఏంటంటే హౌ టు మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ పేజ్ టు ద అనదర్ పేజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనం in this session, already those who missed the first and second lab sessions, I uploaded already videos to your YouTube channel. So go through that two experiments. Clearly it will explain how to execute WT programs, what are the elements that are needed to execute WT,
ల్యాబ్ సైకిల్ అంటే మన WT ల్యాబ్ సైకిల్ కి మనకి కావాల్సిన వాట్ ఆర్ ద టూల్స్ ఏమేమి కావాలో చెప్పాను ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో, ఫస్ట్ ల్యాబ్ సైకిల్ లో. సో సెకండ్ పార్ట్ ఐ విల్ డిస్కస్ home page along with the login page. So those who are not attend the previous sessions must and should go through the videos, then you will understand how to execute this one. So now we will start with the catalog and registration page. So catalog and registration page, you may understand the overview here. So why? Because this is very, very important. And in order to create one particular field, you have some idea, a particular idea about how to place the elements in your display part. So here, this is the display part that can be divided into the bottom right page. So మనం ఆల్రెడీ మనం wt.html డిస్కస్ చేసినప్పుడు I have the page, నా వెబ్ పేజ్ ఇదండి, నా వెబ్సైట్ ఇది అనుకోండి. ఆ వెబ్సైట్ ని I can divide these website into the 3 different parts, which is I am highlighting with the cursor here. top.html ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా చేసాము, ఇదేమో బాటమ్ లెఫ్ట్ అని చేసాము, ఇది బాటమ్ రైట్ అని చేసాము. వాట్ ఆర్ ద కంటెంట్ I want to display, that will be displayed in exactly in bottom right. Why? Because I contains very large enough space to represent my content. ఏదన్నా నాకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ప్లేస్ చేయడానికి నేను బాటమ్ రైట్ ని చూస్ చేసుకున్నా. సో దట్ ఈస్ టు బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఎర్లియర్ ఆల్సో ఇన్ యువర్ ప్రీవియస్ సెషన్స్. ఎందుకు బాటమ్ రైట్ చేసుకున్నాము అని అంటే, నేను నా డిస్ప్లే వాట్ ఆర్ ద కంటెంట్ ఐ వాంట్ టు బి డిస్ప్లే, దట్ విల్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ ద బాటమ్ రైట్ కోడ్ ఇట్సెల్ఫ్ ఓన్లీ. దట్స్ వై మనం ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు we create 4 HTML files. So I will show the example, I will show the total experiment here. So this is how మన అందరికి స్క్రీన్ డిస్ప్లే అవుతుందా? Right. This is how actually we design our website. For example, మన వెబ్సైట్ అనుకున్నా. So here I displays the whole content with 3 different parts. Here the top.html, previously I clearly mentioned how to create these 3 different parts, what are the HTML files are needed to execute all those things. So మనకి ఇక్కడ ఏం కావాలి అంటే, ఈ top.html code which contains some image, some text along with some table content. ఆ table లో some fields will be placed. ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ కి నేను ఒక లింక్ క్రియేట్ చేసుకోవడం జరిగింది. So in the bottom left, this part will consider as bottom left. Some elements are to be placed here. So here, from here to here, it is called as bottom right. So whatever the content I want to display, that is to be placed in this bottom right itself only. So ఇది skeleton గా తయారు చేయాలనుకుంటే we need 4 different files. అది experiment 1 అండి, ఆల్రెడీ we discuss చేసాం. అది ఎలాగంటే చూద్దాం. So here check this code. ఒకసారి ఒక 5 minutes I will explain the overview code, then I will start with the third experiment. So this is first experiment lo we have 4 files which is called wt.html, bottom left.html, bottom right, top. So here the 4 elements, what are the 4 HTML files are needed in order to create only the skeleton part, like this one. అంటే ఇక్కడ కలర్స్ కానీ ఆ ఇమేజెస్ కానీ అవన్నీ ఏమి ఉండవండి, జస్ట్ నేమ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఇది నేను కంప్లీట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ లింక్స్ కూడా క్రియేట్ అయినాయి. కానీ సో మీరు ఈ 4 ఫైల్స్ ని సేమ్ ప్లేస్ లో మనం రాసిన తర్వాత మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలిగితే, సో ఇట్ విల్ లుక్ లైక్ ద స్కెలిటన్ ఆఫ్ దిస్ స్కెలిటన్ ఆఫ్ దిస్ ఫైల్. అంటే ఈ పర్టికులర్ ఇమేజ్ కి స్కెలిటన్ లోనే మాత్రమే ఉంటుంది. మహా అయితే ఇమేజ్ ఒకటి, టెక్స్ట్ అన్ని డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటాయి. we don't get any links here. Why? Because ఈ లింక్స్ పెట్టాము అంటే we have another HTML ఫైల్ ఉండాలి కాబట్టి, అది ఉండదు కాబట్టి లింక్స్ ఉండవు అన్నమాట. ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఎందుకు ఉన్నాయంటే ఆల్రెడీ దోస్ ఫైల్స్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ మై కంప్యూటర్. సో అందుకని మీకు అన్ని లింక్స్ క్రియేట్ చేసి చూపించడం జరిగింది. సో ఇది ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కి సంబంధించిన విషయం. సో మనం ఇక్కడ ఎవ్రీ టైమ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ వన్ థింగ్, WT విల్ బి ద మెయిన్ ఫైల్. దానికి మనం చాలా మంది ఏంటంటే ఇండెక్స్ అని పెట్టుకుంటారు, కొంతమంది హోమ్ పేజ్ అని పెట్టుకుంటారు, మెయిన్ అని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. వాట్ ఎవర్ ద ఫైల్ నేమ్ యూ నీడెడ్, యూ హ్యావ్ టు ప్లేస్ ఇట్ విత్ యువర్ రెస్పెక్టివ్ ఫైల్ నేమ్. దట్ ఈస్ నో ప్రాబ్లమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యువర్ ఫైల్. సో here this content will be discussed in first sections. Already first section lo chala clear ga frame set how it will works, what are the different ways of creating rows and columns anedi nenu chala clear ga I can change the values and will show how the frames will accept, frame percentage will accept anedi we will discuss in the previous class. Already ayipayindi. So here our aim is to show what is the need of bottom right. So bottom right is having very large space. Why? Because whenever I am clicking this login page, the output will be displayed in the bottom right itself only. See here, if I click the login page, the content will be displayed in bottom right.
If I click the register, the content will be displayed in bottom right. If I click the catalog, the content will be displayed in the bottom right itself only. If I click the card, the content will be displayed in the bottom right. At the same way, if you click in the bottom left bottom left text elements, here I am putting the anchor tag, which means some elements are added. If I click the IT, it will display something like this one collection. If I click CSC, something CEC and EEE and civil, and the last contactors, it will display something. So finally, this is up to the 25 experiments. So here you need to learn one important point here is how to create links between one page to another page, and what are the files are needed to create a page. If I use the login page, what are the files are needed? So is it necessary to place all the 4 files? These 4 files very important. మీరు ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ని ఇంక్లూడ్ చేసినా కూడా ఫస్ట్ 4 WT, bottom left, bottom right and top will be the key files అండి, which is the skeleton of your home page. ఆ skeleton ని మీరు డిస్టర్బ్ చేస్తే మాత్రం చాలా అందులో ఉన్న కంటెంట్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. మీరు ఏం చేయాలన్నా కూడా వాట్ ఎవర్ ద కంటెంట్ యు ఆర్ యాడింగ్, దట్ ఈస్ టు బి యాడెడ్ ఇన్ దీస్ 4 ఇట్ సెల్ఫ్ ఓన్లీ. సో అది ఎలాగే అనేది సో ఫర్దర్ గా మనం ఇప్పుడు మన లాగిన్ చూసినప్పుడు నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లాగిన్ అనేది ఎక్కడ ఉందండి. సో హియర్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ దిస్ లాగిన్ మీన్స్ top.html కోడ్ ఇదంతా ఇక్కడ నుంచి. ఇఫ్ ఐ హైలైటింగ్ ఫర్ విత్ ద కర్సర్, బెటర్ ట్రై టు చెక్ హియర్. సో ఇది ఏంటంటే పర్సంటేజ్ కొద్దిగా ఎక్కువ పెట్టాం కాబట్టి మీకు ఇలా చూపిస్తుంది. సో దాన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే సింప్లీ యూ కెన్ modify with the help of this edit plus. ఇదిగోండి top.html ఒకసారి మనం WT లోకి వెళ్ళి 25% పెట్టే కదండి, ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ యాస్ 20 చేసాం అనుకోండి. 20 చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా కొద్దిగా సైజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, మనకి అప్పుడు స్క్రోల్ డౌన్ చేసే పరిస్థితి ఉంటుంది అనమాట. సో జస్ట్ రిఫ్రెష్ ది వాట్ ఆర్ ద కంటెంట్ యూఆర్ చేంజింగ్, అది మనం ఒకసారి రిఫ్రెష్ కొడితే సో చూసారా ఆటోమేటిక్ కొద్దిగా స్పేస్ తగ్గింది. సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ దిస్ లాగిన్ పేజ్, what are the content you need that will be displayed in the bottom right అనేది మీరు ఫిక్స్ అయ్యారు. సో దానికి మనం ఆల్రెడీ ఏం డిస్కస్ చేసాం, బాటమ్ రైట్ లో డిస్ప్లే అవ్వాలి కాబట్టి మనం ఫైల్స్ లో ఎక్కడ ఇంక్లూడ్ చేయాలి లాగిన్ పేజ్ అంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా యూ నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ కోడ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ as login.html కోడ్. అంటే login.html కోడ్ ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ వాట్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ది ఫార్మ్ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేస్తారా, ఫ్రేమ్స్ యూస్ చేస్తారా, టేబుల్స్ అనేది నీకు కావాల్సిన పేజ్ కి సంబంధించి ఉంటుంది. సో హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ విచ్ మీన్స్ 2 టెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేశాను. సో దట్ those text fields will be created with the help of form concept తో మాత్రమే మనం టెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్ ని క్రియేట్ చేయగలం. సో అంటే I have the visual idea which means if I click the login page you need to get 2 elements which is the username and password will be the titles. ప్రతి టైటిల్ పక్కన టెక్స్ట్ బాక్స్ క్రియేట్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ వే 1 బటన్ ఇస్ టు బి క్రియేటెడ్. అంటే మీరు ఈ లాగిన్ పేజ్ సబ్మిట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా పేజ్ ఫార్వర్డ్ అవ్వాలి. దట్ ఆ పేజ్ ఫార్వర్డ్ అయిన తర్వాత డేటా వెళ్ళి డేటాబేస్ లో సేవ్ అవడం, దట్ ఈస్ టు బి డిస్కస్డ్ విత్ 19 to 25 experiments. So don't bother about that one. We are creating only the skeleton part up to the 6 experiments. So okay, so ikkada our aim is to create the login page. How to create the login page ante meek second experiment I forward the second experiment. In that what are the changes you needed, ekkada changes cheyali. Don't change bottom left or bottom right. Bottom left to bottom right లో మీరు ఎటువంటి చేంజెస్ ఏం చేయరు. బాటమ్ రైట్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ టు డిస్ప్లే ది కంటెంట్. బాటమ్ లెఫ్ట్ లో ఉన్న కంటెంట్ యాజ్ ఈజీగా ఉంది. సో ఎక్కడ చేంజ్ చేయాలి, అవర్ ఎయిమ్ ఇస్ టు క్లిక్ ఆన్ ద లాగిన్ బటన్. అంటే నేను లాగిన్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే లింక్ క్రియేట్ అవ్వాలి. ఏ లింక్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే కొత్తగా నేను ఒక వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ ఒక HTML కోడ్ క్రియేట్ చేశాను విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు యువర్ లాగిన్ పేజ్. సో టాప్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా టాప్ కదా, top.html లోకి వెళ్ళి చేంజ్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి ఏం చేంజ్ చేస్తాను చూపిస్తాను చూడండి. top.html లో ఇంకోండి top.html లో సో from all the tags which are discussed in your first unit in your theory classes, so tags ఏ tag ని ఎలా ఉపయోగిస్తామో అనేది we will clearly explain discuss in your theory classes లో అయిపోయి ఉంటాయి. సో here our aim is to create a login page అంటే login కి లింక్ క్రియేట్ చేయాలి. In order to create the link we use only one tag is needed which is the anchor tag which is represented with the help of a. Here let us check this code a here. So I am highlighting this line of code because if I click this login the content will be displayed on bottom right. So అది డిస్ప్లే చేయాలంటే దానికి సంబంధించిన లాగిన్ కోడ్ కావాలి. అసలు లాగిన్ కోడ్ కావాలంటే ఫస్ట్ మనం లింక్ ని క్రియేట్ చేయాలి కదా. సో బెటర్ ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. మనం ఫస్ట్ లింక్ క్రియేట్ చేయాలి. లింక్ క్రియేట్ చేసినాక మీరు లింక్ లో ఏ ఫైల్ నేమ్ అయితే పెడతారో అదే ఫైల్ నేమ్ తో HTML కోడ్ ని క్రియేట్ చేయాలి. సో ఐఎమ్ హైలైటింగ్
particularly one file here. Just నేను text ని zoom చేయడానికి ట్రై చేస్తాను కొద్దిగా. ఇదిగోండి. Then you will clearly understand what will happen if I choose this login.html. So a of href, which is equal to login2.html. Here the name of the code itself I can written as login2.html. So here the target, which is equal to the bottom right, means if I click the login, this is the text what we are displaying in here. ఇక్కడ డిస్ప్లే ఏదవుతుంది చూసారా లాగిన్ అని. మీరు ఇక్కడ ఏ టెక్స్ట్ అయితే రాస్తారో ఆ టెక్స్ట్ డిస్ప్లే అవుతుంది. మీకు ఒకవేళ డౌట్ అయితే లాగిన్ పేజ్ అని కూడా మార్చుకోవచ్చు. వాట్ ఎవర్ ద కంటెంట్ యువర్ చేంజ్ ఇన్ అవర్ ఎడిటర్స్, దట్ ఈస్ టు బి సేవ్డ్ బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ యువర్ ఫైల్. బెటర్ ట్రై టు రిమెంబర్. చాలా మంది చేసే మిస్టేక్స్ ఏంటంటే మోడిఫై చేసిన తర్వాత మనం సేవ్ చేయకపోతే మీరు పైకి వెళ్ళి అక్కడ చేసినా కూడా ఎగ్జిక్యూషన్ లో డిస్ప్లే ఏమి తేడాలు చూపించాం అన్నమాట. సో అర్థమైందా? మనం ఎక్కడైతే top.html కోడ్ ఏదైతే సేవ్ చేసామో ఆ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదండి చేంజ్ చేయకపోతే. మీరు రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి అంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా చేంజెస్ చేయాలి 1-2 సార్లు. ఒకవేళ ఇక్కడ అవ్వకపోతే వేరే బ్రౌజర్ లోనే చేయాలి. అంటే వేరే బ్రౌజర్ లో తీసుకొచ్చి ఆ కోడ్ అన్న రన్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. మనం ఒకసారి చేంజ్ చేయడానికి చూపిస్తాం. ఏం లేదండి, ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్ ఇస్ దిస్ ఈస్ ద యాంకర్ ట్యాగ్. మీన్స్ anchor tag is used to create links between pages. That is the main important keynote of anchor tag. Here I am adding login2.html code. That code is to be displayed in the target field, which is called as bottom right. Bottom right లో మీరు ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ లో బాటమ్ రైట్ ఒక స్పేస్ ని చాలా ఎక్కువ స్పేస్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు. ఫస్ట్ లో మిషన్ అనేది ఏదో డిస్ప్లే అయింది ఇక్కడ చూసారా బాటమ్ రైట్ లో. సారీ. So this content is default. If you are not clicking if you are not targeting anything, అంటే మీరు ఏదైనా టార్గెట్ ఫైల్ లో ఏమి డిస్ప్లే చేయకపోతే ఇది డిస్ప్లే అవుతుంది. If you targeting on something, particularly if you are mentioning like this, target is equal to bottom right, అంటే if I click this login2.html, whatever the code you are written, if it is right, then the output will be displayed in bottom right itself only అని అర్థం. Okay, so అంటే for the second experiment we have changes only in top.html లో చిన్న చేంజ్ చేస్తారు, which is means does not contain. అంటే సపోజ్ if I delete this link అనుకోండి, ఏమవుతుంది ఒకసారి ట్రై చేద్దాం, then you will understand. If I delete this link, అంటే నేను యాంకర్ లింక్ లో ఎటువంటి టార్గెట్ ఏమి కోడ్ ఏమి ఇవ్వలేదండి. సో కోడ్ ఏమి ఇవ్వకపోతే ఒకసారి మనకి ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకపోయినప్పుడు బెటర్ ట్రై టు రీఎగ్జిక్యూట్ వన్ టైం. బ్రౌజర్ చేంజ్ చేసాను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఒక్కోసారి మనకి బ్రౌజర్ యాక్సెప్ట్ చేయకపోయినా కూడా మన కంటెంట్ పనిచేయదు. login2 కదండి, login2.html. సో if I delete this one, ఒక్కసారి I can choose another browser here. Wait for 1 second. So I take another browser, Google Chrome. సో మన మల్టిపుల్ టైమ్స్ ని రిపీట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు యూ మే ఫేస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో దట్స్ వై చూస్ ఎనీ అనదర్ బ్రౌజర్ అండ్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ ద సేమ్ ఫైల్ ఇన్ అనదర్ బ్రౌజర్, దెన్ the code will be displayed. Why? Because I am deleting see here, I am deleting login2.html file, means I am not mentioning any file name. If I click this login field, if you mention any code, HTML code or a PHP code, whatever the code it may be, then it will carry forward to that level. If you are not mentioning anything which respect to your href, then it will not display anything. That just it will shows like without anchor link button. The link button లేకుండా డిస్ప్లే అవడం జరుగుతుంది. సో అలా అవడం అంటే అర్థం ఏంటంటే మనం అక్కడ ఫైల్ నేమ్ క్రియేట్ చేయలేదని అని అర్థం. ఫైల్ నేమ్ క్రియేట్ చేయకుండా ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, అవును కదా. సో login2 ఒకసారి నేను అది డిలీట్ చేసి ట్రై చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఒక్క నిమిషం. ఆ కోడ్ ని మనం విడిగా కూడా యూ మే ఆల్సో, మనకి బ్రౌజర్ లో ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే బెటర్ ట్రై టు రీఎగ్జిక్యూట్ ద బ్రౌజర్. ఇక్కడ మళ్ళా ఒకసారి నేను ఎక్స్ప్లోరర్ కానీ వేరే అదర్ బ్రౌజర్ ని ఓపెన్ చేసి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం క్లోజ్ చేసి. ఎందుకంటే క్యాచ్ మెమరీలో ఎక్కువ ఉన్నా కూడా ఒక్కోసారి మన అవుట్పుట్ డిస్ప్లే అవ్వదు. సో డోంట్ బాదర్. సో
మా అందరికి ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో మీరు అందరూ కొద్దిగా చాట్ బాక్స్ లో నాకు కొద్దిగా రిప్లై ఇవ్వండి. Anyone from A section or B section, then I will proceed with the next level. మా ఎవరో ఒకళ్ళు మీరు మీ చాట్ బాక్స్ దగ్గర క్లియర్గా నాకు మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో దెన్ ఐ విల్ ప్రొసీడ్ విత్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్. మీకు అర్థమవుతుందో లేదో నాకు తెలియాలంటే యూ నీడ్ టు గివ్ రిప్లై. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ మ్యాండిటరీ. సో ఎస్, మీరు నియర్లీ 70 పీపుల్ ఉన్నారండి. నేను ఇది మోడిఫికేషన్ చేసే లోపల ఐ నీడ్ మోర్ ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. సో చెప్పాలి, మీరు ఆన్సర్ ఇస్తే దెన్ ఐ విల్ స్టార్ట్. ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ ఆర్ గివింగ్ replies. Whatever the remain, nearly 70 people are there. Okay, so right, నేను మీకు అది కోడ్ నేను కాపీ చేసి మీకు విడిగా రన్ చేసి చూపిస్తాను. బికాస్ ఆల్రెడీ అన్ని ఫైల్స్ ఇంక్లూడ్ చేశాను కాబట్టి సో కొద్దిగా మీకు క్లారిటీగా ఉండదు. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఐ కెన్ టేక్ దిస్ ఫైల్ అంటే మీకు ఆ ఫైల్లో అది తీసేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏం జరుగుద్దు అనేది నేను క్లియర్ గా మీకు ఒకసారి టాప్ పేజ్ ని బయటికి తీసుకొచ్చి నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. అప్పుడు మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. రైట్ నౌ, సో అదే బ్రౌజర్ లో మనం కంటిన్యూస్ గా మనం చేసి హిస్టరీ స్టోర్ అయినప్పుడు మన రిఫ్లెక్షన్ సరిగ్గా జరగలేదు. సో డోంట్ బాదర్ అబౌట్ దట్. సో ఇక్కడ థింగ్ ఈస్ హియర్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ యాంకర్ ట్యాగ్. అసలు యాంకర్ ట్యాగ్ లేదు అనుకున్నాను. సో నేను ఇప్పుడు కేవలం ఒకటే ఫైల్ రన్ చేస్తానండి. చెక్ దిస్ కోడ్ top.html. ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ wt.html. wt.html అయితే ఇలా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇది కంప్లీట్ గా మన wt.html రన్ చేస్తాం. సో ఇఫ్ ఐ రన్ అంటే ఒకవేళ మీరు మోడిఫికేషన్ చేయాలన్నా కూడా ఆ సేమ్ 4 ఫైల్స్ నుండి చేయాలండి. యాక్చువల్ గా సేమ్ చేసినప్పుడు మీరు రిఫ్లెక్షన్ ఇట్లానే ఉంటుంది. సో అది మీకు విజువల్ గా అర్థం అవడం కోసం ఇండివిజువల్ గా రన్ చేసి ఇస్తాం. ఇండివిజువల్ గా రన్ చేసి మన అవుట్పుట్ తీయడం, ఎగ్జామ్స్ లో రాయడం వరకు ఓకే, ఇట్ బెటర్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. మనం రేపు పొద్దున మీకు ఎక్స్టర్నల్ యాప్ ఎక్స్టర్నల్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఇంటర్నల్స్ కానీ సపోజ్ నేను login.html అనే కోడ్ రాయమని ఇచ్చాను అనుకోండి. యూ నీడ్ టు క్రియేట్ login.html ఫైల్ అలాంగ్ విత్ ది టాప్. ఈ టాప్ ఒకటే క్రియేట్ చేస్తారండి. టాప్ అంటే top.html లో ఇవి వచ్చారా ఈ టేబుల్స్ ఉన్నాయి చూస్తారా, ఈ టేబుల్స్ ఇక్కడ లాగిన్ దానికి మాత్రమే లింక్ క్రియేట్ చేస్తారు. లాగిన్ క్లిక్ చేయగానే లాగిన్ ఇంకో పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. మొత్తం కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ అంతా రాయలేం కదా విత్ ఇన్ 3 hours లో. సో ఇయర్ యూ మే అండర్స్టాండ్ ద కీ ఈస్ హౌ టు క్రియేట్ ఇండివిజువల్ ఫైల్స్. ఇవ్వండి ఇట్లా top.html రన్ చేసినప్పుడు నేను లాగిన్ కి తీసేసాను చూసారా, లింక్ తీసేసా. ఇఫ్ ఐ డిలీట్ ద లింక్ ఇట్ విల్ అపియర్ లైక్ దిస్. అంటే స్కెలిటన్ అని చెప్పాను కదా ఇందాక, అదే విషయం. సో ఆఫ్టర్ యాడింగ్ login2.html or login.html ఫైల్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఇది యాక్టివేట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. మన మెయిన్ విషయం ఏంటంటే అదే, మనం ఎప్పుడైతే మన కోడ్లో ఇదిగోండి ఇప్పుడు కూడా క్లియర్ గా మీకు అర్థం కావాలంటే నేను ఇప్పుడు wt ఫైల్ రన్ చేశాను చూసారా, దాని బ్రౌజర్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు, ఇప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేసినదే. మల్టిపుల్ టైమ్స్ మనం ఏదన్నా యాక్సెస్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ షో సమ్ ఎర్రర్స్. డోంట్ బాదర్, మీరు తప్పు చేసామని అనుకోవద్దు. ద రీజన్ ఈజ్ మనం ఓవర్లోడ్ అవుతుంది అనమాట బ్రౌజర్ లో కంటెంట్. మనం అది కొద్దిగా క్లియర్ చేసుకుని మళ్ళీ రన్ చేసుకుంటే రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏమేంటంటే ఐ ఎలిమినేట్ login.html కూడా లేదు, నేను ఎలిమినేట్ చేసేసాను. ఇఫ్ ఐ ఎలిమినేట్ దిస్ వన్ ఇట్ విల్ నాట్ గివ్ ఎనీ లింక్ హియర్. నేను ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఎక్కడ చేంజ్ చేశాను, ఇండివిజువల్ కూడా క్లోజ్ చేశాను, ఇండివిజువల్ ఫైల్ కూడా క్లోజ్ చేశానండి. అయితే ఎప్పుడైతే మీరు లాగిన్ తీసేసారో ఇట్ విల్ డస్ నాట్ అపియర్ ఎనీ లింక్, డస్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీ లింక్. ఎటువంటి లింక్ క్రియేట్ చేయలేదు. సో ఎందుకు క్రియేట్ చేయలేదంటే లెట్ us చెక్ దిస్ కోడ్. top.html లో క్లియర్ గా ఇవ్వండి. ఇక్కడ విత్ లో మీరు ఏం రాశారు, లాగిన్ అనే హెడ్డింగ్ పెట్టి వదిలేశారు. అంటే ఆ లాగిన్ కి ఎటువంటి HTML కోడ్ ని ఇవ్వలేదు. ఇఫ్ యూ గివ్ ద HTML కోడ్, వాట్ ఎవర్ ద కంటెంట్ యూ నీడ్ టు రైట్, అంటే వాట్ ఎవర్ ద విజువల్ ఇమాజినేషన్ యూ హ్యావ్, మీరు login.html లో ఎటువంటి విజువల్ గా ఉండాలని మీరు డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నారో that is to be written in HTML code. After including that HTML file name here itself only, then the code will be appear in bottom right. సో అందుకని ఇప్పుడు దీనికి మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి, నేను ఒకసారి మళ్ళీ మీకు క్లారిటీ కోసం చూపిస్తాను చూడండి. సో ఐ కాపీ దిస్ యాంకర్ ట్యాగ్ హియర్,
ఇక్కడ పేరు వచ్చి నేను లాగిన్ 1 ఉంది. నేను ఇక్కడ లాగిన్ చాలా ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఎందుకంటే 25 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లో చాలా లాగిన్స్ మార్చాలి. నేను ఐ కెన్ క్రియేట్ లాగిన్ 1, లాగిన్ డాట్ HTML, లాగిన్ 1 డాట్ HTML, లాగిన్ 2 అని 3 ఉన్నాయి నా దగ్గర. సో లాగిన్ 1 అనే ఒక కోడ్ ఉంది నా దగ్గర ఆల్రెడీ. లాగిన్ డాట్ HTML అనే కోడ్ ఇంక్లూడ్ చేశాను. ద టార్గెట్ కంటెంట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఆన్ బాటమ్ రైట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓన్లీ. ఓకే, ఇక్కడ హెడ్డింగ్ లాగిన్ అని పెట్టుకుందాం. ఐ కెన్ చేంజ్ టు లాగిన్ పేజ్. మీరు ఏదైనా రాసుకోవచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద రిటర్న్ టెక్స్ట్ విల్ బి రిటర్న్, దిస్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్ ఆన్ యువర్ టేబుల్ కంటెంట్ లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ కింద డిస్ప్లే అవ్వడం జరుగుతుంది అంతే. సో నేను చేంజ్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను. సో ఇంకోండి ఇక్కడ లాగిన్ పేజ్ అని వచ్చింది చూసారా. సో ఇందాక మనకి అది బ్రౌజర్ లో యాక్సెప్ట్ చేయలేదు కాబట్టి మనకి డిస్ప్లే అవ్వలేదు. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ మనం రన్ చేసినప్పుడు కొద్దిగా క్లియర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అంతే. అందుకని క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ బ్రౌజర్ లో మనం ఒకసారి ఆన్ చేసి అట్లా అయితే ఓపెన్ అయింది అట్లా. సో ఫైనల్ గా ఏంటంటే లాగిన్ పేజ్ ఐ క్రియేట్. సో బెటర్ ట్రై టు రిమెంబర్. ఇప్పుడు నేను టాప్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాను. నేను టాప్ లో ఒక చేంజ్ చేశాను. సో హోమ్ అనేది హోమ్ పేజ్ లోనే ఉంది. సెకండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వచ్చి లాగిన్ పేజ్ ని క్రియేట్ చేయడానికి లాగిన్ పేజ్ కి లింక్ క్రియేట్ చేయాలి. ఐ క్రియేట్ ద లింక్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ దాని కోడ్ ఏంటంటే లాగిన్ డాట్ HTML కోడ్. ఆన్సర్ ఎక్కడ డిస్ప్లే అవ్వాలి? బాటమ్ రైట్. యాజ్ ద సేమ్ వే ఇప్పుడు ఒక రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలనుకుంటున్నారు. మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలంటే దానికి రిజిస్ట్రేషన్ కోడ్ ని మనం డిస్ప్లే చేయాలి కదా. ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ 1 అని ఉంది. నేను రిజిస్ట్రేషన్ నా దగ్గర ఫైల్ వేరే ఆల్రెడీ ఉంది ఆ ఫోల్డర్ లో, రిజిస్ట్రేషన్ డాట్ HTML కోడ్. కేటలాగ్ సంబంధించింది నేను ఒక కేటలాగ్ ఫైల్ ని నేను డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాను. సో దాన్ని ఏం చేస్తాను? కేటలాగ్ డాట్ HTML అనే కోడ్. కార్ట్ కావాల్సింది కార్ట్ డాట్ డిస్ప్లే. అంటే యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్. అంటే సెకండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లాగిన్ సంబంధించి లాగిన్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇఫ్ ద రిజిస్ట్రేషన్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ డాట్ HTML క్రియేట్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఫర్ కేటలాగ్ డాట్ HTML ఫైల్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కార్ట్ డాట్ HTML. సో మీరు ఇక్కడ ఏ ఫైల్స్ అయితే యూజ్ చేస్తారో దోస్ ఫైల్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ క్రియేట్ విత్ యువర్ రెస్పెక్ట్ టు ప్రోగ్రామింగ్. అంటే ఆ ప్రోగ్రామింగ్ సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్ మనం చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్ లెటర్ స్టార్ట్స్ విత్ లాగిన్ డాట్ HTML కోడ్. హియర్ లాగిన్ డాట్ HTML అని నేను ఒకటి యాడ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇదిగోండి బ్రౌజర్ లో అగైన్ లాగిన్ పేజ్ అని ఉంది. సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ దిస్ లాగిన్, సో యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, యూజర్ సైన్ ఇన్, రీసెట్ బటన్. ఇదిగోండి ఇది మీరు నేను క్రియేట్ చేసిన లాగిన్ పేజ్. ద లాగిన్ మనం ఇచ్చారు కదా అని అంటే నేను నా సైట్ లో ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మై ప్రోగ్రామ్. ఐ కెన్ చేంజ్ లాగిన్ 1, లాగిన్ 2, లాగిన్ 3. 19 to 25 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ కావాలండి, అందుకని నేను అవి మార్చుకుంటూ ఉన్నాను. సో బేసికల్ గా అయితే ఇది చాలు. మీ అవుట్లైన్ అయితే ఇదే. సో అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ ది లాగిన్ టాప్ డాట్ HTML మీరు చేయాల్సిన కోడ్ ఏంటంటే ఈ యాంకర్ ట్యాగ్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి. అంటే ఫస్ట్ అండ్ షుడ్ ఇప్పుడు ఎవరిని క్రియేట్ చేయాలి? లాగిన్ పేజ్ ని క్రియేట్ చేయాలి. లాగిన్ పేజ్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే మనం కొత్తగా ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి. మీ డౌట్ అంతా ఏంటంటే సార్ మనం లాగిన్ డాట్ HTML పేజ్ టాప్ డాట్ HTML అలా రాయాలా? సో చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ఐ కెన్ యాడ్ లాగిన్ కోడ్ కూడా ఇక్కడే యాడ్ చేయాలా? నో. సో క్లియర్లీ యు ఆర్ మెన్షనింగ్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ మోర్ ఎక్స్ట్రా ఫైల్ హియర్. ఇక్కడ యాక్చువల్ గా పాత్ కూడా చెప్పాలండి, బట్ యు ఆర్ నాట్ మెన్షనింగ్ ఎనీ పాత్. వై? బికాస్ నేను ఈ సంబంధించిన HTML ఫైల్స్ అన్ని కూడా ఒక సపరేట్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకున్నా సి డ్రైవ్ లో. ఇదిగోండి ఐఎమ్ హైలైటింగ్ విత్ దిస్ సి డ్రైవ్ జాంప్ అనే ఫోల్డర్ లో హిస్టరీ డాక్స్ లో పర్టికులర్ గా ఒక ఫైల్ ని నేను క్రియేట్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో విచ్ మీన్స్ ఆ ఫోల్డర్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ మెన్షనింగ్ ఎనీ పాత్. డిఫరెంట్ చోట్ల మీరు ప్లేస్ చేస్తే మాత్రం మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఫైల్ నేమ్స్ చెప్పాలి. బెటర్ ట్రై టు హ్యాబిచ్యుయేట్ క్రియేట్ వన్ సపరేట్ పాత్ ఇన్ సి డ్రైవ్ and execute with respect to with that folder only. You may not face any problems while executing code or importing images. Okay, సో లాగిన్ కి సంబంధించిన ఫైల్ ని మీరు క్రియేట్ చేయాలని అర్థం. సో మరి లాగిన్ ఫైల్ మా దగ్గర లేదు కదా అని అంటే ఐ విల్ షో యూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లాగిన్ కోడ్. హియర్ ఆఫ్టర్ టాప్ పక్కన ఒక లాగిన్ డాట్ HTML అని కోడ్ చూసారా? సో దిస్ కోడ్ విల్ రిప్రజెంట్స్ యువర్ లాగిన్ పేజ్. ఈ లాగిన్ పేజ్ ని మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే యూజర్ అనేది మీకు టెక్స్ట్ డిస్ప్లే అయింది. ఆఫ్టర్ దట్ ద పాస్వర్డ్. So input type equal to password, name equal to so and so, value equal to so and so. These content will be discussed in your theory classes, which is to be developed with the help of form concept. ఫామ్ ట్యాగ్ వల్ల ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అనేది మీరు ఆల్రెడీ చూసుంటారు. సో ఆ ఫార్మ్స్ యూస్ చేసి నేను ఒక 2 టెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. One is the user and the second one will be the password, and 2 buttons I would like to create 2 buttons. One is submit button and one is the reset button here. So here these 2 buttons will be the submit button and reset button. So that's why the output will be displayed like this.
ఓకే, దిస్ ఇది అప్ టు ద సెకండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. రివిజన్ ఆన్ ద సెకండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎందుకు చెప్పాను అంటే, సో ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఎవరైతే మిస్ అయ్యారో వాళ్ళు కొద్దిగా క్లారిటీగా అర్థమవుతుందని. సో ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ వీ డోంట్ గో త్రూ ది అప్ టు సెకండ్, వి కంటిన్యూ విత్ ద 3 and 4. నౌ we will start with the 3. So here in your syllabus they are mentioning the catalog page. So here the catalog page, the structure will be look like this. So in this session they are mentioning textbook names or other publications along with the images and along with some price of the textbook, and the last column will have one button. In that button we have the text like add to cart unit. If I click this add, the element will be add in your cart database. A database that man raaledu kabatti just button create cheyadam varaku kavu. So for this our aim is to em cheyali anedi better try to remember one thing. ఇప్పుడు ఈ రిమైనింగ్ ఈ రిజిస్టర్ క్యాట్లాగ్ కార్ట్ అంతా ఎంటీగా ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాప్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ లోకి వెళ్ళి మీరు ఇదిగోండి ఇక్కడ ఈ 3 కోడ్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఇవన్నీ లేవు అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, అదే లాగిన్ పేజ్ షిఫ్ట్ చేయండి చూసారా. సో అట్లాగే మీకు ఇక్కడ ఇదిగోండి నేను డిలీట్ చేసేస్తున్నాను కార్ట్లాగ్ మీ అర్థం అవ్వడం కోసం. ఒకసారి ఇదిగోండి క్యాట్లాగ్. సో ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ కోడ్. ఇంకోటి catalog, it will display back color does not contains any link. If it is link, it will shows hand icon. See here, ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ లో వచ్చిందని అంటే నేను లింక్ క్రియేట్ చేయలేదని అంటే ఇప్పుడు మీరు తయారు చేస్తున్నారు కొత్తగా లాగిన్ క్రియేట్ చేశారు, ఇంకా రిజిస్ట్రేషన్ కూడా తర్వాత చేద్దాం, అది కూడా బ్లాక్ గా ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో క్యాటలాగ్ అనే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి, మీ థర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఫర్ హ్యావింగ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ we have 2 changes. One is in top.html లో మనం ఏం క్రియేట్ చేయాలి, క్యాటలాగ్ అనే ఫీల్డ్ ని క్రియేట్ చేశారు, దానికి మీరు లింక్ క్రియేట్ చేయాలి. For that link I use ahref is equal to the name itself will be the catalog.html target where it will be displayed bottom right, and the element will be catalog and the field లోపల మీకు డిస్ప్లే అయ్యేది catalog. సో నేను ఇంక్లూడ్ చేశాను, సేవ్ చేస్తున్నాను. సో ఆటోమేటికల్లీ అగైన్ ఇట్ విల్ షోస్ లైక్ లింక్. ఎప్పుడైతే మీరు లింక్ ఇస్తారో ఆటోమేటిక్ గా హ్యాండ్ సింబల్ చూపిస్తూ ఉంటుంది. యాక్చువల్ గా లింక్ ఇవ్వగానే మీకు అవుట్పుట్ డిస్ప్లే అవుదాం. వై? బికాస్ యు ఆర్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఎనీ HTML ఫైల్. catalog.html అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తేనే ఆ కంటెంట్ డిస్ప్లే అవుతుంది. నేను ఆల్రెడీ రాశాను కాబట్టి అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది, మీకు డిస్ప్లే అవ్వలేదు కాబట్టి అవ్వదు యాక్చువల్గా. ఎందుకంటే రీజన్ అదే. సపోజ్ catalog.html కూడా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉంది అనుకుందాం. సో బెటర్ మూవ్ దిస్ వన్, catalog.html. See, this is the actual code which represents catalog.html. So means see బాడీలోనే కదా మన కంటెంట్ డిస్ప్లే చేయాలి. ఐ యూజ్ ద టేబుల్ ట్యాగ్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ద టేబుల్. అంటే నేను ఏదైతే కంటెంట్ లైక్ ఇన్ సిలబస్ దే ఆర్ మెన్షనింగ్ ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాడు. ఈ టేబుల్ లో ఒక కాలమ్, సెకండ్ కాలమ్, థర్డ్ కాలమ్, ఫోర్త్ కాలమ్ ఎలిమెంట్స్. సో ఫర్ దట్ రీజన్ ఐ యూజ్ ద టేబుల్ కాన్సెప్ట్, టేబుల్ ట్యాగ్ విచ్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు క్రియేట్ ద టేబుల్. ఓకే, ఇంకోండి హియర్ ఫర్ ఒక్కొక్క రోలో ఏమేమి ఉండాలి, ఏమేమి డిస్ప్లే అవ్వాలి అనేది పర్టికులర్లీ మీకు ఐ షేర్ దిస్ ఫైల్ ఇన్ నెట్బోర్డ్ ఆల్సో. బెటర్ గో అండ్ చెక్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఎట్ యువర్ హోమ్. దోస్ హూ హ్యావ్ PCs ఆర్ ల్యాప్టాప్స్ ఇన్ యువర్ హోమ్, better try to practice this code. Simply it will gives only one thing. 3 others will be added. Each and every other contains title of the book, other name, publisher, and along with one particular image. So this image tag will helpful to display the image on your content with some specific height and width. Okay, here the height will be the 150 and width will be the 200. The image file name will be the C logo. This is the C book. I download it from the net and place it on the same folder, C logo.jpg. That JPG file will specify will show some images which respect to this book, like that C++ image and Java image. For suppose if you write this code, మీరు ఈ కోడ్ రాశారండి, you have the knowledge about how to create. After at the end we are creating one button with the help of the form button ని క్రియేట్ చేయొచ్చు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఒక బటన్ ని క్రియేట్ చేశారు. దానికి వాల్యూ మనం యాడ్ టు కార్ట్ అని పెట్టాం. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఫైనలీ to this catalog.html, దాని పేరు catalog.html అని పెట్టుకున్నాం. సో మనం ఒకసారి top.html లో catalog లో C క్యాపిటల్ ఉండాలి. మనం ఫైల్ నేమ్ ఏదైతే ఇచ్చామో ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తేనే మనకు అవుట్పుట్ డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఒకసారి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్,
C programming, C++, Java. Likewise, you may add any number of type books along with your images. You need to download your own image with respect to your book of the title. So you displace like some dollar of 10 rupees for C book and dollar of 15 and 20 add to cart, whatever that they are content that are showing in your syllabus. As the same way you are creating your HTML code. This is about, here I am giving the checkbox, means if I select this checkbox, I may select these two books, and if I click this add to cart, the content will be added to your database. అంటే 19 to 25th దగ్గర మనం డిస్కస్ చేస్తామని చెప్పాను కదా, అంటే నేను ఇప్పుడు దీన్ని చెక్ బాక్స్ ని క్లిక్ చేసి యాడ్ టు కార్ట్ అని కొట్టానంటే ద డీటెయిల్స్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ యువర్ డేటాబేస్. దీనికి డేటాబేస్ ని మీరు సపరేట్ గా మెయింటైన్ చేసి డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళి స్టోర్ చేయాలి. సో స్టోర్ అవ్వాలి. యాక్చువల్గా దట్ ఈస్ ద రిమైనర్, ద లాస్ట్ థింగ్. యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనం అవుటర్ పార్ట్ మాత్రమే, స్కెల్టన్ మాత్రమే డిజైన్ చేస్తాం కాబట్టి it will look like this. So this is our third experiment. So this is actually what they are giving in our syllabus will be look like this way only. So you may add any number of textbook images. మీరు ఆ images ని యాడ్ చేయాలంటే అలా బట్టి అలా రావండి. You see the proper code, which is image src, which is equal to, you may specify the complete path name if you are not placing all files into a single folder. Single folder లో మనం యూజ్ చేయకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ ఇమేజ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ డిలీట్ దిస్ clogo.jpg ఫైల్, ఏమవుతుందో చూద్దాం. నేను ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేశాను. సో ఆఫ్టర్ రిఫ్రెషింగ్ ఐ యూస్ టు క్లిక్ క్యాటలాగ్. సో సి హియర్, ఇక్కడ ఆల్టర్నేట్ సి అని ఎందుకు డిస్ప్లే అయిందంటే దిస్ ట్యాగ్ లోనే పర్టికులర్ గా ALT విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆల్టర్నేట్ అని రాసాం, సి అని రాసాం. అంటే ఒకవేళ ఇమేజ్ డిస్ప్లే అవ్వకపోతే అక్కడ సి అనే లెటర్ డిస్ప్లే అవుతుంది. సో హియర్ మీరు ఇమేజ్ కి సంబంధించిన పర్టికులర్ గా ఫైల్ నేమ్ ఏదైతే, ఇమేజ్ కూడా ఏ ఫైల్ అయితే పెట్టారో అదే ఫైల్ నేమ్ పెట్టాలండి. అట్ ద సేమ్ వే సేమ్ ఫోల్డర్ లో కాపీ చేయకపోతే మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా పాత్ చెప్పాలి. ఇట్ ఈస్ వెరీ క్రిటికల్ అండ్ వెరీ ప్రాబ్లమ్. సో బెటర్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ యాజ్ separate folder, copy all the files and related images. మీరు ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ లో ఇమేజెస్ యూజ్ చేయొచ్చు, కొన్ని సింబల్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం, సో కొన్ని జిప్ ఫైల్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో కాబట్టి బెటర్ ట్రై టు క్రియేట్ వన్ సపరేట్ ఫోల్డర్, అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని తీసుకొచ్చి దానిలో ప్లేస్ చేయండి. దెన్ యూ నీడ్ నాట్ స్పెసిఫై ఎనీ పాత్ హియర్. వై? బికాస్ వీఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ ఫోల్డర్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ది రీడైరెక్ట్ అవడం జరుగుతుంది. So this is all about your third experiment. So I would like to explain one or two more lines here. So table is the table tag, you know about how to create the table. So ikkada table ki sambandhinchina border width anta undala, adi ekkada display avvali ani pettaru. So this image source src is equal to clogo.jpg, which is nothing but just now I will show the image of this file of catalog.html file. If I click this catalog, so it will display image along with some textbook title, cost of the book, and one button. Okay, so atla from here to here, which contains one from up to here, these three highlighted lines which may contains the code of C textbook. And the C textbook sambandhinchina the first line will be the image tag image src is equal to image place cheyadam kosam. Second ఏంటంటే ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ ద కంటెంట్, ఇదిగోండి ఈ ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఏమో ఇమేజ్ కోసం, ఈ సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఏమో ఈ డిస్ప్లే కోసం, థర్డ్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఏమో వాల్యూ, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ విల్ బి ద యాడ్ టు కార్ట్. సో హియర్ సి మొత్తం 4 అండి, ఇదిగోండి అప్ టు 4. ఇక్కడ యాక్చువల్గా టీడీ అని చూసారా, అంటే విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్ కాలమ్. ఇదిగోండి ఇక్కడ 4 కాలమ్స్ క్రియేట్ చేశాను చూసారా, అంటే కోడ్ పెద్దగా అవుతుందని అన్ని నేను మినిమైజ్ చేశాను మీకు ఇందాక. ఈ 4 లైన్స్ which may contains this line, అంటే మీరు ఒక 4 కూడా కాదండి 5 చెక్ బాక్స్ కూడా ఉంది కదన్నా, అది కూడా వదలకూడదు కదా మనం, చెక్ బాక్స్ తో కలిపి 5. I am highlighting those 5. See here, the first line code is to represent checkbox create అయింది, సెకండ్ ఇమేజ్, థర్డ్ బుక్ డిస్ప్లే అయింది, అంటే బుక్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్, ఆధార్ పేరు, పబ్లిషర్ పేరు, ఫోర్త్ కాలమ్ లో వచ్చి కాస్ట్ ఆఫ్ ది బుక్, అండ్ ద ఫిఫ్త్ కాలమ్ విల్ బి ది submit button, add to cart and display. So likewise, in order to create TD and a column, any columns, 5 columns వచ్చి చూడండి, 1 2 3 4 and 5 columns. For these 5 columns ఒక బుక్ కి 5 columns పని.
సో ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ 10 బుక్స్ అంటే మీరు అట్లా ఇప్పుడు ఎలా అయితే కోడ్ రాసామో అలాగే 10 ఇమేజెస్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఇమేజ్ పేరు ఏం చేసామో అదే ద సేమ్ నేమ్ ఇస్ టు బి ప్లేస్డ్ ఇన్ యువర్ image src file name. Likewise, five td tags will be added in order to shape out this C++, Java and the remaining books. మనం ఇలా షేప్ అవుట్ చేయడానికి అలా ఒక్కొక్క this row contains this 1 2 3 4 5 this 5 columns లో ఉన్న కంటెంట్ కి మనం 5 different TDs ని యూస్ చేసి దానికి సంబంధించిన కంటెంట్ ని డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. This is all about your third experiment, which is called as catalog experiment. Is it clear up to now, all of you? Make it fast. So I need reply from your side, then I will proceed with the next level, which is register and register using CSS code. Rendu codes ni ala execute cheyali, very interesting registration and registration using CSS code. So amma meer reply istene, then please reply in chat box any one from your session, either A section or B section. మీరు నాకు చెప్పగలిగితేనే then I will clearly understand whether you are